Hello everyone, myself Mahesh Pore. I am welcome you all in your fourth semester in Computer Engineering Diploma. In this semester, I am going to teach you one of the subject of your curriculum, which is called as a Java programming. In this session, we will learn about some basic concepts or some basic things in your Unit 1, that is the history and the features of the Java programming. So, I welcome you all in our tutorial on the Java programming. Before going to start the unit, first see the teaching and examination scheme of the Java programming for your fourth semester. Okay. Uh, in a week, there are the three lectures of the Java programming and 2 hours practical and two turns per week. Okay. So the theory end semester examination is there, which have the 70 marks. Okay. So if the exams are will be done offline, okay, then there will be the theory paper for the 70 marks if it will conducted online. Okay. So as you know, there are the 40 MCQs are there. Okay, each of carry the 1 marks, so 40 marks is there which will be converted. Maximum 30 questions are assessed from that one, and whatever the score is converted into the 70 marks. Okay, then there are the 30 marks for the theory progressive assessment, which will be nothing but the 20 marks are for the test average, test 1 and test 2, and the 10 marks is for the micro project. There is a 50 marks practical examination, that is external practical examination is there, okay, and the term work which carry the 50 marks. So total in this semester the Java programming contains the 200 marks. Okay. The Java programming subject is for the 200 marks. Okay. So let's see the unit first of the Java programming. The name of the unit first is nothing but called as a basic syntactical construct in the Java, which will carry the 10 marks. Okay. There are the total 6 units are there. From that, first unit is nothing but what? The basic syntactical construct in Java. In this unit, we will see how the Java is invented, what are the features of the Java, how to create the class in Java, how to create the object in Java. Then basic syntactical construct means what is the token, what are the data types, what are the constants, okay, how to declare the variable, string, array, okay, what are the operators present in the Java, okay, which new operators is included in the Java. Again, the looping and decision control statements are there. Okay, so basic constructs we will see in this first unit. Okay, so always keep in mind that this unit is purely the basic one. Okay, as you learn the C and C++ programming language, most of the constructs are familiar to you. Okay, but there is a change only is that these constructs are implemented in this by using the Java style. Okay, जे काय तुम्ही सी आणि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये शिकला बेसिक थिंग्स त्याच बघायच्या त्या युनिटमध्ये फक्त जावाच्या स्टाईलमध्ये बघायचे. सी आणि सी प्लस प्लस मध्ये कन्स्ट्रक्ट कुठले आहेत, जावामध्ये ते कसे यूज केलेले आहेत, नवीन जावामध्ये काय आहे जे काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतात ते जावामध्ये ओव्हरकम कसे केलेले आहेत जे सी आणि सी प्लस प्लस मधले कन्स्ट्रक्ट्स आहेत. सो वी विल लर्न ऑल दिस things in the unit first one. Okay, so unit 1 contains very basic content. Okay, so see what is the outcome of the unit 1. Okay, म्हणजे युनिट 1 झाल्यानंतर तुम्हाला काय करता यायला पाहिजे, त्याचा आउटकम काय. Okay, so you will be able to write a program to create the classes and the object of for the given problem. Okay, Java चा कन्स्ट्रक्ट बेसिक कन्स्ट्रक्ट यूज करून तुम्हाला एक सिंपल क्लास आणि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता यायला पाहिजे. This is the outcome of the first unit. What are the learning outcome? That is, students should understand the features of the Java. Okay, that is the first learning outcome. ह्या सेशन मध्ये आपण जावाचे फीचर्स बघायचे. Okay, so you should understand these features of the Java. This is a learning outcome. So see what we learned today.
In this session, we are going to learn about the history of the Java, how the Java is invented, how it grows, okay, and how it is popular. Okay. And the second is nothing but the features of the Java. Okay, so without wasting any time, first learn or see the history of the Java. Okay, so see here, the Java is also the general purpose object oriented programming language and which is developed by one team that is called as a green team of the Sun Microsystem of USA in 1991. Okay. This team is headed by James Gosling. So it is developed by the James Gosling and other members of the teams are nothing but the Patrick Naughton, Chris Worth, Ed Frank and Mike Sheridan. Okay. So Java is general purpose and it is object oriented programming language, okay, which is developed by one of the organization of the USA that is Sun Microsystem in 1991. Okay. This programming language is invented by a team which is called as a green team. Okay. The team members are nothing but what? James Gosling, Patrick Naughton, Chris Worth, Ed Frank and Mike Sheridan. Okay. The James Gosling is was the head of that team. Okay. So originally the Java is called as Oak. Okay, and it is designed for controlling the consumer electronic devices. Okay, so let's see in detail. Okay. Establishment किंवा डेव्हलपमेंट जावाची कशी झाली तर सगळ्यात पहिल्यांदा सन मायक्रोसिस्टीम ही जी ऑर्गनायझेशन आहे USA ची त्याने एक स्पेशल सॉफ्टवेअर तयार केलं जे पहिल्यांदा कंझ्युमरचे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस कंट्रोल करण्यासाठी यूज केले जाऊ लागले होम अप्लायन्सेसचे डिव्हाइसेस जे आहेत फॉर एक्झाम्पल टीव्ही व्हीसीआर एसीज ह्या ज्या होम अप्लायन्सेस कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी एक स्पेशल सॉफ्टवेअर तयार केलं which is nothing but created by the green team and which is headed by the James Gosling. Okay, so it is nothing but also called as a green program. Okay. In 1990, in 1991, the object oriented language that is C++ are in the market and which has a huge response from the developer. Okay, so for exploring the possibility of that object oriented concept, okay, this team is announced a new language named as Oak. Okay. लक्षात घ्या पहिल्यांदा एक स्पेशल सॉफ्टवेअर तयार केलं गेलं होतं जे तुमचं होम अप्लायन्सेस जे आहेत घरगुती इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस जे आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी त्या सॉफ्टवेअरचा यूज केला जात होता 1991 ला काय झालं की C++ मार्केटमध्ये आलं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचे कन्सेप्ट जे आहेत ते खूप पॉप्युलर झाले ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट जे आहेत त्याचा यूज करून ह्या टीमनं एक नवीन लँग्वेज तयार केली विच इज कॉल्ड ॲज ओक आता ओक हे नाव का दिलं कारण ओक इज अ सिम्बॉल ऑफ द स्ट्रेंथ and it is chosen as because it is a national tree of many countries. Okay. ओक नावाचं एक ट्री आहे ज्याचं सिम्बॉल स्ट्रेंथ म्हणून बऱ्याच कंट्रीमध्ये यूज केलं गेलं होतं त्यामुळे ओक नावाने एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज तयार केली गेली ज्याच्यामध्ये C++ चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे काही कन्सेप्ट घेऊन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस कंझ्युमर डिव्हाइसेस कंट्रोल करण्यासाठी त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज केला जाऊ लागला that is in 1992 the oak used to control a list of home appliances using the handheld device with the tiny screen. होम अप्लायन्सेस म्हणजे टीव्ही व्हीसीआर एसीज हे जे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज केला जाऊ लागला जो हँडहेल्ड डिव्हाइसेस विथ टायनी स्क्रीन येत होता 1993 ला काय झालं तर इंटरनेट कम्स इनटू द मार्केट दॅट इज WWW वर्ल्ड वाइड वेब appeared on the market and the text-based output or text-based internet transforms to the GUI-based that is graphical user interface. इंटरनेट मार्केटमध्ये आलं आणि टेक्स्ट बेसच्या ऐवजी काय झालं ग्राफिकल फॉर्मॅटमध्ये तुमचा इंटरनेट मला स्टार्ट झालं सो या टीमनं एक वेब ब्राउझर तयार केला हॉट जावा नावाचा आणि
आणि इंटरनेटला ह्या लँग्वेजचा सपोर्ट देण्यासाठी ॲपलेट प्रोग्रामिंग इन्व्हेंट झालं. ॲपलेट प्रोग्रामिंग काय आहे? एक ह्या लँग्वेजचा यूज करून एक ग्राफिकल युजर इंटरफेस जो इंटरनेटला वेब ब्राउझरच्या अंडर रन होण्यासाठी क्रिएट केला गेला. सो इन 1995 द ओक इज रिनेम्ड ॲज अ जावा. आता काही लिगल इश्यूजमुळं, कारण ओक ऑर्गनायझेशनच्या नावानं दुसरं काही कुठली तर फर्म रजिस्टर होती, सो ह्या लिगल इश्यूजमुळं ओकचं नाव चेंज झालं अँड इट इज रिनेम्ड ॲज द जावा. आता हे जावा नाव का दिलं की इट इज जस्ट अ नेम, इट इज नॉट अन ॲक्रोनिम, की याला कुठलं पर्पज नाही आहे. की फॉर एक्झाम्पल बेसिकली जावा हे एक आइसलंड आहे इंडोनेशियाचं, इथं पहिली कॉफी प्रोड्यूस झाली, which is called as a Java copy. So युनिक नेम देण्याच्या दृष्टीनं जावा हे नाव डिसाइड झालं. सो ॲज यू सी ऑन द कव्हर ऑफ द जावा बुक्स कॉफीचं एक साइन असतं बघा. ओके, सो इट इज नथिंग बट द फर्स्ट कॉफी इन द इंडोनेशिया. युनिक नेम देण्यासाठी फक्त जावाचं नाव गेलं, त्याच्या मागे कुठला असा पर्पज नव्हता. सो आता आपण काय केलं बघितलं आपण 90 to 95 पर्यंत काय झालं, तर ही जी लँग्वेज आहे ती हँडहेल्ड डिव्हायसेस किंवा होम अप्लायन्सेसची इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस कंट्रोल करण्यासाठी यूज केली गेली. त्याच्यानंतर इंटरनेट पर्पजसाठी ह्या लँग्वेजचा यूज केला गेला. त्याच्यानंतर 1996 मध्ये जावा ही इंटरनेट प्रोग्रामिंग सोबतच जे जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज यूज करून ॲप्लिकेशन डेली कम्प्युटर प्रोग्रामिंगसाठी करायचे होते, त्यासाठी जावा प्रोग्रामचा यूज केला गेला. म्हणजे काय, इंटरनेट प्रोग्रामिंग सोबतच तसेच होम अप्लायन्सेस डिव्हायसेस कंट्रोल करण्यासोबतच जनरल पर्पज जे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तयार करायचे आहे ते ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी 1996 पासून जावाचा यूज केला गेला. ओके, सो इन 1997 एक डेव्हलपमेंट किट, दॅट इज द जावा डेव्हलपमेंट किट सन रिलीज केलं आणि त्याच्यानंतर बरेचसे असे ॲडिशनल फीचर ॲड होत गेले. सो नाव द जावा इज यूज फॉर विंडो ॲप्लिकेशन, वेब ॲप्लिकेशन, एंटरप्राइज ॲप्लिकेशन, मोबाईल ॲप्लिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जर जावाची हिस्ट्री तुम्ही बघितली तर पहिल्यांदा ही लँग्वेज कंझ्युमर डिव्हायसेस कंट्रोल करण्यासाठी यूज केली जाऊ लागली. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज C++ मार्केटमध्ये आली. त्या कन्सेप्टचा यूज करून आणि जे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत C++ मध्ये किंवा विकनेसेस आहेत ते रिमूव्ह करून ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट ह्या लँग्वेजमध्ये इंट्रोड्यूस झाले. पहिल्यांदा या लँग्वेजचं नाव ओक होतं काही लिगल इश्यूजमुळं, कारण ओक नावानं दुसरी कुठली तर फर्म रजिस्टर होती, त्यामुळं ओकचं नाव चेंज केलं, जावा म्हणून ठेवलं. त्याच्या अगोदर इंटरनेट मार्केटमध्ये आलं. सो इंटरनेटला या लँग्वेजचा सपोर्ट मिळावा यासाठी ॲपलेट प्रोग्रामिंगचं इन्व्हेन्शन झालं. ॲपलेट प्रोग्रामिंग म्हणजे काय, जे GUI बेस आउटपुट देतं आपल्याला. सो इंटरनेटसाठी GUI बेस आउटपुटच युजफुल आहे. सो ॲपलेट प्रोग्रामिंगचं इन्व्हेन्शन झालं आणि 1996 पासून हँडहेल्ड डिव्हायसेस म्हणजेच कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस आणि इंटरनेट सपोर्ट सोडून डेली सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी जावाचा यूज केला गेला. आत्ताच्या घडीला जावा लँग्वेज हे सगळे ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी यूज केली जाते. जे विंडो ॲप्लिकेशन असू दे, इंटरनेट ॲप्लिकेशन असू दे, एखादं ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असू दे किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशन्स असू दे, हे सगळे ॲप्लिकेशन्स तयार करण्यासाठी आता जावाचा यूज केला जातो. सो कीप इन माइंड दॅट now Java is a general purpose and object oriented programming language and which is developed by the Sun Microsystem of USA, by the Green Team. So it is developed by the James Gosling, Patrick Naughton, Chris Ward, Ed Tran and the Mike Sheridan. So this is the history of Java. So next we'll learn about the features of the Java. आता जावाचे फीचर्स आपल्याला बघायचे.
असं काय आहे जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जे बाकीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजपेक्षा तुम्हाला काही एक्स्ट्रा फीचर्स देतात किंवा ज्या लँग्वेजचा यूज करून, ज्या फीचरचा यूज करून तुम्ही एक मोस्ट डिझायरेबल दॅन सिक्युअर्ड ॲप्लिकेशन तयार करू शकता. ओके, सो द फीचर्स ऑफ द जावा आर नथिंग बट it is the object oriented language, it is platform independent language, it is most secure language, it is acting as both compiler and interpreter. Most is nothing but most important feature of the Java is nothing but it is a portable and platform independent language. Okay. It is a distributed language. It is small, simple and robust language, as well as the performance of the Java language is more as compared to the another languages. Okay. It also contains the one of the feature that is a multi-threaded, which gives a more responsive. Okay. So that's why the performance of the Java language is more than the other languages. Okay. So these are nothing but the features of the Java language. We will see one by one. Okay. So learning objective काय आहे याचा? So you must know the features of the Java. Okay, the first feature of the Java is nothing but the Java is compiled and interpreted language. The compile and compiler आणि interpreterच काम काय? काही लँग्वेजेस या कंपायलर म्हणून ऍक्ट करतात, काही लँग्वेज या इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट करतात, परंतु जावा ही बोथ कंपायलर आणि इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट करते. सो कंपायलर काय करणार आहे? कंपायलर हे तुम्ही प्रोग्राम रन करायच्या अगोदरच ऍट सिंगल टाइम तुमचा प्रोग्राम मशीन कोड मध्ये ट्रान्सलेट करायचं काम. इंटरप्रिटर काय करतो? इंटरमिडिएट कोड जो आहे तो मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करायचं काम. ओके, सो काही लँग्वेजेस या कंपायलर म्हणून ऍक्ट होतात. इंटरप्रिटर हा मशीन लँग्वेज मध्ये ट्रान्सफर करताना सुद्धा वन बाय वन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट तुमचा मशीन कोड मध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन करतो. सो काही लँग्वेजेस या कंपायलर म्हणून ऍक्ट होतात, काही ह्या इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल C and C++, these languages are acting as a compiler. Okay. But the first feature of the Java is nothing but what? Java is acting as both compiler and the interpreter. Okay, so how the Java program or Java source code is converted into the machine code. Okay, so there are the two stages are there. That is, first stage nothing but Java compiler translate the source code into the byte code. Okay, if you see here, whatever the Java source code is compiled by the Java compiler, okay, which is nothing but the JavaC नावाचा compiler आहे, जो तुमचा जावाचा सोर्स कोड जो आहे तो कंपाइल करतो आणि त्याचं कन्वर्जन बाइट कोड मध्ये करतो. ओके, इन द सेकंड स्टेज, आता हा बाइट कोड जो आहे इट इज नॉट अ मशीन कोड, these are not the machine instructions. Okay, in second stage these byte codes is interpreted by the interpreter. जावा नावाचा एक इंटरप्रिटर आहे जो तुमचा बाइट कोड इंटरप्रिट करेल आणि त्याचं कन्वर्जन मशीन कोड मध्ये करेल. ओके, सो द टू स्टेप्स ऑफ कंपायलेशन अँड इंटरप्रिटेशन इज लाइक एक्सटेन्सिव्ह कोड चेकिंग अँड इम्प्रूव्ड सिक्युरिटी. आता जावा हा बोथ कंपायलर आणि इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट होत असल्यामुळे जावा प्रोग्रामचं 2 टाइम्स चेकिंग होतं, कंपाइल टाइम अँड रन टाइम. ओके, so it is most useful one for security purpose. Okay. Code checking je hai, these are the benefit of this is nothing but it gives the extensive code checking as well as improve the security. Okay. बाकीच्या लँग्वेजच्या कंपायलर किंवा इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट होतात. जावा मध्ये जावा ही कंपायलर आणि इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट होते. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा जावा मध्ये जो कंपायलर आहे जावासी, तो जावा सोर्स कोडचं कन्वर्जन करेल बाइट कोड मध्ये आणि जावा इंटरप्रिटर जो आहे जो जावा नावाचा आहे तो बाइट कोड कन्वर्ट करेल मशीन कोड मध्ये. सो तुमचा सोर्स कोड मशीन कोड मध्ये ट्रान्सलेट होण्यासाठी 2 स्टेजेस आहेत. त्यामुळे तुमचा प्रोग्राम मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट होऊपर्यंत 2
दोनदा चेक केला. सो सी हिअर तुम्हाला पहिल्यांदा एक हाऊ टू राईट जावा प्रोग्राम आपण नंतर बघायचा आहे की सोर्स कोड जो आहे तुमचा तो कंपाइलर झाल्यानंतर कंपायलेशनचा बाईट कोड जो आहे तो कुठल्या फाईलमध्ये असतो तर डॉट क्लास फाईलमध्ये असतो. तुमचा कोड सपोज माय कोड डॉट जावा आहे, तो सक्सेसफुली कंपाईल झाला तर त्याची एक डॉट क्लास फाईल तयार होते, ज्या डॉट क्लास फाईलमध्ये तुमच्या प्रोग्रामचा बाईट कोड असतो. So the first feature of the Java is nothing but what? The Java is acting as both compiler and the interpreter. That's why there are the two times checking is there. First at the compile time and second as the run time. Okay, so it gives the extensive code checking and security for the Java program. Okay, how the Java program is converted into the machine code? These are the two-stage process. In the first stage, your source code is converted to the byte code by the compiler, Java compiler, Java C. Okay. जेव्हा तुमचा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाईल होईल त्यावेळी तुमची बिन फोल्डरमध्ये डॉट क्लास नावाची फाईल तयार होईल, जी डॉट क्लास फाईल बाईट कोड कंटेन करते. वन्स युअर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड, द जावा इंटरप्रेटर दॅट इज जावा converts this byte code into the machine. Okay, so the first feature, the Java is acting as both compiler as well as interpreter. Second is nothing but the Java is a platform independent and portable language. Okay. Platform independent means what? कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर तुमचा जावाचा प्रोग्राम रन होतो and it gives the same output. Okay. And the feature is nothing but the write once run anywhere, which is known as a platform independent, which states that the programs written on one platform can run on any platform provided the platform must have the JVM. आता तुमचा प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय? इट इज रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, तुम्ही एका ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी जावातून जो प्रोग्राम केला तोच प्रोग्राम तुमचा कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर रन होतो विथ द सेम. इफ यू सी हिअर द डायग्राम, the Java code is compiled by the Java C compiler which created the byte code. Okay. जो byte code तुमचा कुठल्याही मशीनवर तुम्ही कॉपी करू शकताय, ज्या मशीनवर JVM आहे, Java व्हर्च्युअल मशीन आहे किंवा JDK चे इन्स्टॉलेशन आहे, तिथं तो बाईट कोड कॉपी केल्यानंतर तुम्ही तो प्रोग्राम कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर रन करू शकता. Whether it is Windows, Linux, Solaris or Mac, on any platform your Java will be run. That's why it is not the platform dependent. Windows साठी एक जावाचा वेगळा कोड आहे, Linux साठी एक जावाचा वेगळा कोड आहे, बाकीच्या ऑपरेटिंग साठी एक जावाचा वेगळा कोड आहे, नाही. एकच कोड जावाचा तुमचा कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर रन होतो. That's why this feature is called as write once run anywhere. एकच कोड लिहा आणि तो कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर रन करा. द मॅजिक इज नथिंग बट द बाईट कोड. एखादा कोड तुम्ही लिहिला आणि त्याचा बाईट कोड क्रिएट झाल्यानंतर तो बाईट कोड जरी कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर कुठल्याही मशीनवर तुम्ही कॉपी केला, जिथं JDKचं इन्स्टॉलेशन आहे, तिथं सुद्धा तुमचा प्रोग्राम रन होईल आणि प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर सेम आउटपुट शो करेल. सो सगळ्यात महत्वाचं, जावा हा कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर डिपेंड नाही, कुठल्याही प्लॅटफॉर्मच्या फीचरवर डिपेंड नाही. जावाचा एकच कोड किंवा जावाचा जो बाईट कोड आहे तो सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर म्हणजे सगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर इक्वली रन होतो आणि इक्वली आउटपुट शो करतो. दॅट्स वाय दिस फीचर इज कॉल्ड एज राईट वन्स रन एनीवेअर. Okay, so unlike the other programming languages such as C, C++, which are compiled into the platform specific machines, C आणि C++ म्हटलं बघितला तर तुम्ही प्लॅटफॉर्म स्पेसिफिक कंपायलर जो आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे की प्रत्येक ऑपरेटिंग प्लॅटफॉर्म नुसार त्याचा कोड चेंज होतो. On compilation, Java program is compiled into the bytecode. जसं तुम्हाला आता सांगितलं, this bytecode is platform independent and can be run on any machine. Plus, this bytecode format also provides the security. Okay, any machine with the Java runtime environment can run the Java programs. Okay, लक्षात घ्या,
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर. जावा का यूज करतात? बऱ्याच वेळेला ह्या फीचरमुळे जावा प्रोग्रामिंगचा एक्सटेन्सिव्ह यूज केला जाऊ लागला. कारण जसा प्लॅटफॉर्म तुमचा चेंज होतो किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम चेंज होतो, तसा जावाचा कोड तुमचा चेंज होत नाही. जावाचा कोड किंवा जावा कोड कंपाईल केल्यानंतर जो बाईट कोड क्रिएट होणार आहे, तो बाईट कोड तुम्ही कुठल्याही मशीनवर, कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर रन करा, जिथे JDK आहे, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमवर तुम्हाला जावाचा प्रोग्राम रन होईल आणि सेम आउटपुट देईल. कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या प्लॅटफॉर्मच्या फीचर्सनुसार जावा प्रोग्राममध्ये तुम्हाला चेंजेस करावे लागत नाहीत. ओके, so this is second feature of the Java, that is Java is platform independent and portable language. The third feature of the Java is nothing but the Java is object oriented language. Rather than I can say that the Java is truly object oriented language or pure object oriented language. जसं आपण जावाची हिस्ट्री बघितली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहिल्यांदा मार्केटमध्ये आली C++. तर त्याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस होते, काही लूपहोल्स होते, काही लिमिटेशन्स होत्या, काही ठिकाणी कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत. त्या सगळ्या कॉम्प्लेक्सिटीज, त्या लूपहोल्स जावामध्ये क्लिअर केलेले आहेत. जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज आहे, म्हणजेच क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट्सचा यूज करून जावाचे फीचर्स तुम्ही यूज करू शकता, किंवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जे कन्सेप्ट्स आहेत ते सगळे जावा सपोर्ट करतो. याच्या पलीकडे जाऊन मी सांगू शकतो की जावा ही ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज म्हणून यूज केली जाते, प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज म्हणून यूज केली जाते. म्हणजे जावामध्ये कुठलाही प्रोग्राम, इव्हन तुम्हाला एखादा नेम डिस्प्ले करायचा असेल, एखादा मेसेज डिस्प्ले करायचा असेल, तरी सुद्धा तुम्हाला कंपल्सरी क्लास क्रिएट करावा लागतो. ओके, सो एव्हरीथिंग is in the Java is regarding the classes and the objects. कारण जावा प्रोग्राम तुम्ही सेव्ह कुठं करताय? सेव्ह क्लासच्या नावानं सेव्ह करताय. ज्या क्लासमध्ये मेन मेथड असते त्या क्लासच्या नावानं तुम्ही जावाचा प्रोग्राम सेव्ह करताय. ओके, सो सिंपल एखादा मेसेज जरी डिस्प्ले करायचा झाला तर तुम्हाला क्लास यूज करावा लागेल आणि ऑब्जेक्ट यूज करावा लागेल. ओके, सो एव्हरीथिंग इन द जावा is in the form of the object. All the program and data reside into the object and the classes. So everything in Java is object. Even the primitive data types can also converted into the object by using the wrapper classes. एखादा मेसेज जरी प्रिंट करायचा झाला तरी सिंटॅक्स आहे जो आपण नंतर बघायचा आहे, system.out.println, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जो मेसेज प्रिंट करायचा तो मेसेज द्यावा लागेल. आता system.out.println, सिस्टीम हा क्लास आहे, बेस क्लास. Out is nothing but the object of output string, and print is nothing but the method to show the string. Okay. So कोणताही एखादा सिंपल कोड जरी असेल तरी त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्लासेस आणि ऑब्जेक्टचा यूज कंपल्सरी करावा लागतो. तर C++ जर तुम्ही बघितली तर तुम्हाला विदाउट क्लास किंवा विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करून सुद्धा प्रोग्राम करता येतो. तुम्ही डायरेक्ट मेन मेथड लिहून प्रोग्राम करू शकताय, but it is not possible in the Java. Okay. Even to display the single character or single string, you want to specify the class and the objects in the Java. Okay. That's why the Java is called as a pure object oriented language. Okay. आणि हा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे, ऑब्वियसली the basic concepts of the OOPs, for example objects, classes, inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, हे concepts Java support करतो. So the third feature of the Java is nothing but what? The Java is an object oriented language. Next one is nothing but the Java is robust and secure language. Okay. Robust means what? The strong one. Okay. Robust म्हणजे strong one. Java ही खूप strong language आहे. का? तर त्याचे reasons बघा. Because it uses strong memory management. Okay. There is a lack of pointers that avoids the security problems. सगळ्यात पहिल्यांदा जावा ही स्ट्रॉंग लँग्वेज आहे, रोबस्ट आहे, बिकॉज जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं जावा प्रोग्राम
So why the Java is called as a robust language? Because it provides many safeguards to ensure the reliable code. Okay, it uses a strong memory management. Okay, जसं आपण डिस्कस केलं मगाशी, it has strict compile time and run time checking for the data types. Okay, तुमचा प्रोग्राम हा दोनदा चेक होतो, compile time and run time, which will enhance the security of your program. Okay, again, it is designed as a garbage collected language. Okay, there is a automatic garbage collection in the Java, which is run as object which are not being used by the Java application. Okay. Garbage collection म्हणजे काय? याच्या अगोदर तुम्ही डिस्ट्रक्टर बघितलाय. डिस्ट्रक्टर काय करतं? तर जे युजफुल नाही तर रेअरली यूज केलेले आहेत किंवा लॉंग टर्म लाईन पासून काही फीचर्स ऑब्जेक्ट्स यूज केले गेले नाहीत ते तुम्हाला मॅन्युअली काय करावं लागतात, गार्बेज करावं लागतात, डिस्ट्रॉय करावं लागतात. त्यासाठी तुम्हाला डिस्ट्रक्टर लिहावं लागतं. ओके, परंतु जावामध्ये एक फीचर आहे गार्बेज कलेक्शन, विच इज डन बाय द जावा ऑटोमॅटिकली. गार्बेज कलेक्शन म्हणजे काय? सपोज एखाद्या प्रोग्राममध्ये एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये जावा यूज करून केलेला एखादा ऑब्जेक्ट लॉंग टाइम पासून यूज केला गेला नाही किंवा होणार नाही, तर पिरियॉडिकली तुमचा जावा काय करतं, पिरियॉडिकली तुमचा प्रोग्राम चेक करतं आणि जे फीचर्स, जे ऑब्जेक्ट्स लॉंग टाइम पासून यूज झालेले नाही आहेत, जे ऑब्जेक्ट्स लॉंग टाइम पासून यूज झालेले नाही आहेत ते ऑटोमॅटिक डिस्ट्रॉय करायचं काम जावा करतं. तुम्हाला मॅन्युअली ते डिस्ट्रॉय करावे लागत नाही. सो डिस्ट्रॉय करून ती जी मेमरी आहे ती दुसऱ्याला यूज करायला युजफुल ठरते. So second thing is that why the Java is robust one. The first one is what? It uses a strong memory management. Second thing is that there are two times checking of the program, compile time and run time. Third one is what? It has one feature that is automatically garbage collection. Okay, जिथे तुम्हाला मॅन्युअली डिस्ट्रक्टर यूज करावा लिहावा लागत नाही. Okay, garbage means what? Which is not useful. Okay, so जे ऑब्जेक्ट्स लॉंग टाइम पासून यूज झालेले नाही आहेत, okay, ते ऑटोमॅटिकली डिस्ट्रॉय करायचं काम जावा करतं. थर्ड वन आणि फोर्थ वन इज व्हॉट? देर इज नो पॉइंटर इन द जावा. पॉइंटरचा यूज जावामध्ये केला जात नाही. पॉइंटर कशासाठी यूज करतो आपण? पॉइंटर डायरेक्टली ऍक्सेसेस द मेमरी ऍड्रेसेस and which is not useful for the security purpose. Okay, so पॉइंटरच जावामध्ये यूज केला जात नाही, त्यामुळे डायरेक्टली मेमरी ऍक्सेस Java program मध्ये होत नाही, which is nothing but which gives the more enhanced security. Okay, there are some exception handlings and type checking mechanism in there. Okay, that's why the Java is what? Most robust language. Okay, so exception handling means what? Suppose exception means what? It is not equally as others. Okay, for example, सपोज तुमचा 100 लाईनचा कोड आणि एखाद्या स्टेटमेंटमुळे 100 स्टेटमेंट पैकी एखाद्या स्टेटमेंटमुळे तुमचा प्रोग्राम क्रॅश होतोय आणि तुम्हाला आउटपुट देत नाही. ओके, तर त्यानं क्रिएट केलेलं एक्सेप्शन जे आहे ते जावाकडून हँडल करण्यासाठी एक्सेप्शन हँडलिंग नावाचं मेकॅनिझम आहे. त्याच्यामुळं त्या स्टेटमेंटमुळे बाकीचे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट व्हायचे राहत नाहीत. ते एक स्टेटमेंट सोडून बाकीचे स्टेटमेंट सक्सेसफुली एक्झिक्यूट होतात आणि त्याचं आउटपुट तुम्हाला शो होऊ शकतं. हे आपण नंतर नेक्स्ट युनिटमध्ये बघायचं आहे. Then when it comes to the security, Java is always the first choice. Okay, even जर बघितलं तुम्ही, security becomes an important issue for the language that is used for the programming on the internet. जर तुमच्या लँग्वेजचा इंटरनेटसाठी सपोर्ट असेल तर सिक्युरिटी असणं तुमच्या लँग्वेजची खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. बिकॉज ऑफ थ्रेट्स ऑफ व्हायरसेस आर देअर and abuse of resources are everywhere. Okay, so Java system not only verify all the memory access but also ensure that no viruses are communicated with an applet. Okay, so the absence of pointer in the Java, two times checking, then restriction for the memory management, restriction for accessing the memory management. Okay, या सगळ्या गोष्टीमुळे Java
हे ॲज अ सिक्युअर लँग्वेज म्हणून इंटरनेटमध्ये सुद्धा यूज केली जाते. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट द जावा इज मोस्ट robust and secure language. Robust means what? Strong. Why it is strong? Because there are the two times checking of the Java program is there. Okay. Again, there is automatic garbage collection is there. Okay. Exception handling mechanism are there. Okay. It is most secure one. Why? Because डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस तुम्ही करू शकत नाही, कारण जावामध्ये पॉइंटरचा यूज केला जात नाही. जरी तुमचा प्रोग्राम इंटरनेटवर तुम्ही रन केला तरी प्रत्येक मेमरी ऍक्सेस जावाकडून ईच टाइम चेक केले जातात. त्यामुळे कुठलाही व्हायरस तुमच्या प्रोग्रामला कम्युनिकेट करत नाही. नेक्स्ट फीचर इज नथिंग बट द जावा इज अ डिस्ट्रीब्युटेड लँग्वेज. It is designed as a distributed language for creating applications on the network. Distributed म्हणजेच काय? नेटवर्क मध्ये ऍप्लिकेशन तयार करण्यासाठी जावाचा यूज केला जातो. It has the ability to share both the data and the program. The Java application can open and access remote objects on the internet as easily as they can do on the local systems. This enables the multiple programmers at the multiple remote locations to collaborate and work together on a single project. म्हणजे नेटवर्क मध्ये तुम्ही कुठेही जावाचे प्रोग्राम्स यूज करू शकताय, क्रिएट करू शकताय, जे फिजिकली वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. जिओग्राफिकली वेगवेगळ्या मशीनवर असणारे जावाचे प्रोग्राम्स एकमेकांना कम्युनिकेट करू शकतात, एकमेकांमध्ये डेटा ट्रान्सफर करू शकतात. That's why the Java is called as what? Distributed language. जर तुम्ही काही ऑर्गनायझेशन बघितला तर ऑर्गनायझेशन मध्ये वेगवेगळ्या ब्रांचेस असतात ज्या जिओग्राफिकली वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत असतात. जेव्हा तुम्हाला जावाचा एखादा प्रोजेक्ट किंवा एखादा प्रोग्राम किंवा सिंगल प्रोजेक्ट वर काम करायचं असेल, there are the multiple programmers are there which works on that project. Okay, so प्रत्येक जण त्या प्रोग्रामवर काम करत असतो, वेगवेगळे फीचर्स इम्प्लिमेंट करत असतो. ओके, मग जरी तो रिमोट असेल किंवा जिओग्राफिकली वेगळ्या ब्रांच मध्ये असेल किंवा वेगळ्या मशीनवर कोड करत असेल, तरी जावाचा प्रोग्राम नेटवर्क मध्ये किंवा जिओग्राफिकली कुठल्याही वेगळ्या मशीनवर रन होत असताना जावाचा प्रोग्राम एकमेकांना कम्युनिकेट करू शकतो आणि एकमेकांना डेटा शेअर करू शकतो. Okay, so communication will be happen in the two different Java programs which is running on the two different machine. Okay, by sharing the data and establishing the connection. Okay, so see here, the Java is distributed language. Your programs can be designed to run on computer network. Java has a special class library for communicating using TCP/IP protocols. Creating network connection is very much easy in Java as compared to the C and C++. Okay, एक पॅकेज आहे जावा मध्ये, java.net पॅकेज. त्याच्यामध्ये काही क्लासेस इंटरफेसेस आहेत आणि त्याच्या काही मेथड्स आहेत ज्याचा यूज करून तुम्ही नेटवर्क मध्ये प्रोग्राम करू शकताय. नेटवर्क मध्ये प्रोग्राम करू शकताय म्हणजेच काय, जावाचे जे दोन प्रोग्राम नेटवर्क्स मध्ये वेगवेगळ्या मशीनवर रन होतात, त्या मशीनवर त्या दोन जावा प्रोग्राम मध्ये तुम्ही कनेक्शन एस्टॅब्लिश करू शकता आणि डेटा शेअर करू शकता. दॅट्स वाय द जावा इज अ डिस्ट्रीब्युटेड लँग्वेज. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द जावा इज फॅमिलियर, सिंपल अँड द स्मॉल लँग्वेज. आता हे तुमच्या बुक मध्ये दिलेलं आहे. जावा इज फॅमिलियर का? बिकॉज द जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बरेचसे कन्सेप्ट तुम्ही C++ मध्ये शिकलेला आहात, त्यामुळे जावा मध्ये जे काय ते तुम्हाला सगळंच काही नवीन बघायला मिळणार नाही. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज असल्यामुळे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट जे तुम्ही ऑलरेडी बघितला आहात C++ मध्ये सॉरी, ओके, तेच कन्सेप्ट जावा मध्ये इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. फक्त थोडाफार फरक आहे, जावाच्या स्टाईलनं इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. ओके, सो यू आर फॅमिलियर विथ द जावा. सगळंच काय नवीन नाही. सिंपल अँड द स्मॉल लँग्वेज असं का म्हटलेलं आहे? सिंपल नाही आहे ऍक्च्युअली. द जावा इज व्हेरी व्हास्ट लँग्वेज. इट इज नॉट neither the simple or not the small language. Okay, आता काही जसं आता डिस्कस केलं आपण, C++ मध्ये जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट्स आहेत जे काही ड्रॉबॅक्स क्रिएट करतात
किंवा काही लूपहोल्स, काही कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करतात, असे फीचर्स जे आहेत सी प्लस प्लसचे ते जावामधून रिमूव्ह केलेले आहेत. त्या दृष्टीने इथं काय म्हटलेलं आहे, जे फीचर्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करतात ते फीचर्स जावामधून काढून टाकलेले आहेत. दॅट्स वाय इट इज अ स्मॉल लँग्वेज. बट काही नवीन फीचर्स पण असे आहेत जे जावामध्ये ऍड केलेले आहेत. सो सी हियर, जावा इज डिझाइन्ड टू इझी टू लर्न. If you understand the basic concept of the OOP, Java is would be easy to master. Okay, there are various features that make the Java a simple language. Programs are easy to write and debug because Java does not use the pointers. Okay, simple का तर काही concepts असे आहेत, for example multiple inheritance, pointers, header files, okay, and बरेचसे concepts असे आहेत जे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करतात ते जावामधून रिमूव्ह केलेले आहे. त्यामुळं जावा इज सिम्पल अँड स्मॉल लँग्वेज म्हणताय. ओके, देन इट ऑल्सो एलिमिनेट्स द ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, मल्टिपल इनहेरिटन्स, पॉइंटर नाही आहे. ओके, त्याच्यानंतर काही नेटिव्ह मेथड्स ज्या आहेत ज्या कन्फ्युजिंग आहेत त्या जावामधून रिमूव्ह केलेल्या आहेत. That's why the Java is simple and small. Okay, so see here, the feature of the Java is nothing but Java is familiar because what, Java is object oriented आणि याच्या अगोदर C++ object oriented language तुम्ही शिकलेला आहात. So you are much more familiar with that concepts of OOP. Okay, Java मध्ये तेच concepts आहेत, फक्त Java style मध्ये implement केलेले आहेत. That's why it is a familiar. Simple and small का, कारण C++ मधले काही concepts असे आहेत, म्हणजे pointers असू देत, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग किंवा मल्टिपल इनहेरिटन्सचे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करतात. असे बरेचसे जे फीचर्स आहेत ते जावामधून काढलेले आहेत की दॅट्स वाय द जावा इज ट्रीटेड ॲज सिम्पल अँड द फॅमिलियर. That is, see here, many features of the C and C++, that is either redundant or unreliable are not the part of the Java. पॉइंटर्स नाहीत, हेडर फाइल्स नाहीत, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग सारखे कन्सेप्ट नाहीत, मल्टिपल इनहेरिटन्स नाही, गो टू स्टेटमेंट सारखे स्टेटमेंट जे कन्फ्युजिंग आहेत ते इथे यूज केलेले नाही. दॅट्स वाय इट इज सिम्पल अँड स्मॉल लँग्वेज. बट काही ॲडिशनल फीचर्स असे आहेत जे जावा लँग्वेज ही व्हास्ट लँग्वेज म्हणून ओळखली जाते आणि मोस्ट क्रिटिकल लँग्वेज मध्ये जावा. Next feature of the Java is nothing but the multi-threaded and interactive language. Multi-threaded means what? Multi-threaded means handling the multiple tasks simultaneously. The Java supports the multi-threaded programs. This means that we need not wait for the application to finish the one task before beginning another. For example, suppose we can listen a audio clip while scrolling a page. At the same time, we can download the applet from the distance computer. Okay. With this feature, improves the interactive performance of the graphical application. Multi-threaded means what? Multiple threads are running in the system at the same time, and each thread perform the different task. सपोज तुम्हाला नोटपॅड मध्ये काही टाईप करायचं आहे, त्याच वेळी तुम्हाला बॅकग्राऊंडला म्युझिक प्ले करायचं आहे, त्याच वेळी दुसरं कुठलं तरी एखादं ऍप्लिकेशन ओपन करून ठेवायचं आहे. त्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीमने तुम्हाला मल्टी टास्किंग अँड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम आताचे सगळे ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत. त्याचप्रमाणे जावामध्ये मल्टिपल टास्क तुम्ही एकाच वेळी करू शकता. स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक्झिक्युशन होण्याच्या ऐवजी तुमचा प्रोग्राम हा मल्टिपल थ्रेड्स मध्ये मल्टिपल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला जातो आणि कनकरंटली त्याचं एक्झिक्युशन तुमच्या सिस्टीम मध्ये होतं. सो मल्टिपल टास्क सेम टाइमला रन करण्यासाठी मल्टी थ्रेडिंग नावाचा कन्सेप्ट जावामध्ये यूज केला जातो. इट इज इंटरॅक्टिव्ह लँग्वेज. वा ॲपलेट सारखे GUI बेस्ड कन्सेप्ट यूज करून तुम्ही
युजर फ्रेंडली ॲप्लिकेशन किंवा इंटरॅक्टिव्ह ॲप्लिकेशन तयार करू शकता. दॅट्स वाय इट इज अन इंटरॅक्टिव्ह लँग्वेज. It is a dynamic language, that is, by connecting to the internet, user immediately has access to the 1,000 programs on other computers. During the execution of the program, Java can dynamically load the classes, and it requires either from the local hard drive on another computer on the local area network or from the computer somewhere on the internet. Okay. Java program साठी लागणारे जे क्लासेस आहेत ते रन टाइमला तुमचे लोड केले जातात. Okay. That's why it is called as a dynamic language. Java is architectural neutral language. Okay, that is, compiler generates the bytecode which have nothing to do with the particular computer architecture. Hence, the Java program is easy to interpret on any machine. Okay. Compiler Javaचा जो आहे तो काय करतो, बाइट कोड क्रिएट करतो, तो कुठल्याही मशीनच्या आर्किटेक्चरवर डिपेंड नाही. Okay, जसं आपण बघितलं प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट म्हणून जावा ओळखली जाते. ॲज वेल ॲज द जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल. पर्टिक्युलर कम्प्युटरच्या आर्किटेक्चरवर जावा डिपेंड नाही. Okay, so Java is architecture neutral language. Obviously, जसं आपण हिस्ट्री बघितली जावाची, तर जावा इज पॉप्युलर फॉर द इंटरनेट. जेव्हा इंटरनेट मार्केटमध्ये आलं त्यावेळी या टीमनं स्वतःचा एक वेब ब्राउझर तयार केला, हॉट जावा. त्याच्या अंडर आपला प्रोग्राम जावाचा रन करून बघितला. जेव्हा त्या ब्राउझरला सपोर्ट झाला त्यावेळी इतर ब्राउझर जे आहेत मार्केटमध्ये, म्हणजे इंटरनेट एक्सप्लोरर असेल, आता मोझिला असेल, क्रोम असेल, की त्याचा ॲक्सेस द्यायला स्टार्ट झाला. सो जावा ही लँग्वेज इंटरनेटवर ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी सुद्धा यूज केली जाते. इंटरनेट ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी सुद्धा जावाचा यूज केला जातो. जसं आता आपण बघितलं हिस्ट्रीमध्ये 1996 नंतर एवढ्या ॲडव्हान्समेंट झालेल्या फीचरमध्ये जावाच्या, की आता जावा हे तुमचं स्टँडअलोन मशीनसाठी ॲप्लिकेशन तयार करायला यूज केलं जातं, एंटरप्राइज ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी यूज केलं जातं, वेब ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी यूज केलं जातं, मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी यूज केलं जातं. ओके, सो वॉट एव्हर द सपोर्ट ऑफ दॅट फॉर दॅट टाईप ऑफ द ॲप्लिकेशन्स, तो सपोर्ट जावाकडून मिळतो आणि तशी ॲडव्हान्समेंट जावामध्ये होत आहे. इंटरनेटसाठी काय, जसं बघितलं इंटरनेटवर टेक्स्च्युअल बेसपेक्षा GUI बेस आउटपुट जावा ॲप्लिकेशनसाठी, इंटरनेट ॲप्लिकेशनसाठी युजफुल ठरतं. सो ॲपलेट नावाचा कन्सेप्ट जावामध्ये आला. ॲपलेट प्रोग्रामिंग, जे GUI बेस आउटपुट देतं आणि इझिली ॲपलेट तुमचा वेब ब्राउझरच्या अंडर रन होऊ शकतो. डायनॅमिक आहे, त्यामुळं जे काही क्लासेस लागतात लोडवाला, क्लासेस लोड होतात, रन टाइमला ते लोड होतात. ओके, अँड वॉट एव्हर द ॲपलेट्स अँड ऑल थिंग्स आर व्हेरी सेफ. की जसं आपण सेफ्टीच्या फीचरमध्ये बघितलं, जरी जावा ॲप्लिकेशन इंटरनेट ॲप्लिकेशन जावा यूज करून क्रिएट केलं तरी सुद्धा सिक्युरिटी एवढी एनहान्स्ड आहे जावाची की कुठलाही व्हायरस तुमच्या जावा प्रोग्रामच्या मेमरी ॲक्सेस करू शकत नाही, कुठलाही व्हायरस तुमच्या कोडला अफेक्ट करू शकत नाही. सो जावा इज पॉप्युलर फॉर द इंटरनेट. So these are the features of the Java. Okay. See here, once again I repeated that most of the languages either act as compiler or the interpreter. Okay, but the Java acting as both compiler as well as interpreter. Okay, तुमचा जावाचा सोर्स कोड जो आहे तो कंपाइल केला जाईल कंपायलर कडून. जावा सी नावाचा कंपायलर आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन बाइट कोड मध्ये करेल. जर तुमचा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल झाला तर त्याची एक डॉट क्लास फाईल तयार होईल ज्याच्यामध्ये तो बाइट कोड असेल. ओके, ही झाली फर्स्ट फेज. सेकंड फेजला जावाचा इंटरप्रिटर, जावा नावाचाच इंटरप्रिटर आहे जो तो बाइट कोड मशीन कोड मध्ये ट्रान्सलेट करायचं काम करतो. ओके, सो जावा हा बोथ कंपायलर आणि इंटरप्रिटर म्हणून ऍक्ट करतो. जावा हा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट अँड पोर्टेबल, जावा ही प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट अँड पोर्टेबल लँग्वेज आहे. म्हणजे जावाचा प्रोग्राम कंपाइल झाल्यानंतर जो बाइट कोड आहे किंवा जावाचा जो प्रोग्राम आहे तो कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर रन करा, तुमच्या प्लॅटफॉर्मनुसार त्याचे फीचर चेंज होणार नाही. जावाचा कोड एकदाच लिहायचा जो प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमवर तसाच रन होईल. दॅट्स वाय दिस फीचर इज कॉल्ड एज व्हॉट, राईट वन्स रन एनीवेअर. जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज आहे.
मोस्टली जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट्स आहेत, ऑब्जेक्ट क्लासेस, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, ॲब्स्ट्रॅक्ट, याचं सगळं जावामध्ये इम्प्लिमेंटेशन आहेच. त्यासोबत जावा ही ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज किंवा प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज म्हणून यूज केली जाते, कारण कोणताही जावाचा प्रोग्राम क्लास किंवा ऑब्जेक्टचा यूज केल्याशिवाय केला जाऊ शकत नाही. नेक्स्ट वन, जावा इज रोबस्ट लँग्वेज. रोबस्ट म्हणजे स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंग लँग्वेज का आहे? कारण जावाचा प्रोग्राम हा 2 टाइम चेक होतोय, कंपाइल टाइम आणि रन टाइम. ऑटोमॅटिक गार्बेज कलेक्शन केलं जातं. एक्सेप्शन हँडलिंग नावाचे कन्सेप्ट्स आहेत. टाइप चेकिंग, डेटा टाइप प्रत्येक वेळी चेक केला जातो. ओके, दॅट्स वाय इट इज रोबस्ट अँड स्ट्रॉंग लँग्वेज. इट इज मोस्ट सिक्युअर लँग्वेज आहे, कारण इट युजेस स्ट्रॉंग मेमरी मॅनेजमेंट. ओके, जावामध्ये पॉइंटरचा यूज नाही, त्यामुळे डायरेक्टली मेमरी आपण ऍक्सेस करू शकत नाही. दॅट्स वाय द जावा इज मोस्ट सिक्युअर लँग्वेज. जरी इंटरनेट ऍप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी जावाचा यूज केला तरी ॲपलेट यूज करून इंटरनेटला सपोर्ट करतं जावा, आणि त्याची सिक्युरिटी एवढी आहे की कुठलाही व्हायरस तुमचा मेमरी ऍक्सेस करू शकत नाही किंवा प्रोग्रामशी इंटरॅक्ट करू शकत नाही. डिस्ट्रीब्युटेड लँग्वेज आहे म्हणजेच काय? जावाचे प्रोग्राम्स तुम्ही नेटवर्किंगसाठी किंवा नेटवर्कमध्ये करू शकता, जे जिओग्राफिकली वेगवेगळ्या मशीन्सवर, जरी तुमचे जावाचे प्रोग्राम्स असतील, डिस्ट्रीब्युटेड मॅनरमध्ये असतील, तरी त्या 2 प्रोग्राममध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करून तुमचा डेटा ट्रान्सफर जावाच्या प्रोग्राममध्ये होऊ शकतो किंवा डेटा शेअर केला जाऊ शकतो. सो त्यासाठी नेटवर्किंग किंवा प्रोटोकॉलचा जो सपोर्ट लागणार आहे किंवा ज्या मेथड्स कनेक्शन इस्टॅब्लिश करून डेटा सेंड अँड रिसीव्ह करण्यासाठी लागणार आहे, त्याचं पॅकेज जावामध्ये यूज केलं जातं आणि त्याचा यूज करून तुम्ही नेटवर्क प्रोग्रामिंगसाठी जावाचा यूज करू शकता. जावा ही फॅमिलियर म्हटलेली आहे लँग्वेज, कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट जे ऑलरेडी C++ मध्ये आहेत ते जावामध्ये आहेत, फक्त जावाच्या स्टाईलने इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. सिम्पल आणि स्मॉल लँग्वेज म्हणतात कारण बरेचसे जे कन्सेप्ट्स आहेत C++ मधले जे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करतात, फॉर एक्झाम्पल पॉइंटर, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, मल्टिपल इनहेरिटन्स, द स्टेटमेंट लाईक द गो टू स्टेटमेंट अँड ऑल दॅट वन, ते जावामधून रिमूव्ह केलेले आहेत. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज सिम्पल अँड द स्मॉल लँग्वेज. Next one, the Java is multi-threaded language. Multi-threaded means what? The multiple tasks perform at the same time. Okay. आतापर्यंत जे तुम्ही प्रोग्राम बघितले ते सिंगल थ्रेडेड आहेत. त्याचं एक्झिक्युशन कसं होतं? स्टार्टिंग पासून मेन मेथडच्या स्टार्टिंग पासून स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक्झिक्युशन होऊन त्याचा आउटपुट तुम्हाला शो करतो. पण मल्टी थ्रेडेड जेव्हा तुम्ही प्रोग्रामिंग करताय त्यावेळी तुमचा प्रोग्राम वेगवेगळ्या पार्टमध्ये डिवाइड होईल आणि वेगवेगळे पार्ट सायमल्टेनियसली किंवा कनकरंटली तुमच्या सिस्टीमवर रन होते. सो द ॲडव्हान्टेज इज दॅट ज्यावेळी तुमचा हा प्रोसेसर आयडल राहील, आयडल न राहता तो दुसरी टास्क परफॉर्म करेल आणि तुम्हाला जास्त आउटपुट देईल, जास्त रिस्पॉन्स देईल अँड परफॉर्मन्स त्याच्यामुळे तुमचा चांगला मिळेल. दॅट्स वाय द जावा इज मल्टी थ्रेडेड लँग्वेज. इट इज अन इंटरॅक्टिव्ह लँग्वेज बिकॉज GUI बेस्ड इंटरॅक्टिव्ह आउटपुट तुम्ही क्रिएट करू शकताय बाय युजिंग द ॲपलेट अँड ऑल दॅट. डायनॅमिक लँग्वेज बघितली आपण, कारण डायनॅमिकली क्लासेस लोड केले जातात. सो जावा इज डायनॅमिक लँग्वेज. कुठल्याही मशीनच्या आर्किटेक्चरवर जावा डिपेंड नाही आहे. ओके, जो बाईट कोड जनरेट होणार आहे कंपायलर कडून तो कुठल्याही मशीनवर रिगार्डलेस ऑफ देअर आर्किटेक्चर तुमचा जावाचा प्रोग्राम रन होतो. दॅट्स वाय द जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल लँग्वेज. आणि इट इज पॉप्युलर फॉर द इंटरनेट, कारण इंटरनेट ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी जो प्रोग्रामिंगचा सपोर्ट लागतो तो जावा आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. सो दिस इज ऑल अबाउट the features of the Java. Okay, so in this session we had learned about the history of the Java and the features of the Java. Okay, some questions are like that one, that is here everything in Java is what? An object. Java मध्ये जे काही आपण क्रिएट करतो ते ऑब्जेक्टच्या फॉर्म मध्ये रन करतो. राइट वन्स रन एनीवेअर मीन्स व्हॉट? इट्स अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. एकदाच लिहा आणि कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर रन करा. In first stage, the Java compiler translate what? Source code into the bytecode. And in second stage, the Java interpreter convert the bytecode into the machine code. Okay, so this type of the questions are will be asked
in the final examination. So I hope you will understand all this one. Next session we will start how to create or how to write a Java program. Okay, basic Java program कसा लिहायचा, त्याचे वेगवेगळे कन्स्ट्रक्ट्स कुठले आहेत ते आपण नेक्स्ट सेशनला बघूया. Okay. If you have any problem or to understanding all that one, okay, comment on my video as well as you have my mobile number. If any problem, then feel free to ask. Thank you.